आजको दिन खाद्य तथा कृषि संगठन FAO ले यो अन्तर्राष्ट्रिय आलु दिवस भनेर लास्ट इयरदेखि भनेको हुनाले यो दिन मे 30 लाई चाहिँ हामीले आलु दिवसको इन्टरनेसनल पोटेटो डे को रूपमा चाहिँ मनाउँदै आएका छौं र यो बेलामा चाहिँ हामीले आलुका कुराहरू गर्दैछौं। पछिल्लो वर्ष 2081 को यही मितिमा हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरमा आलु सम्मेलन आयोजना गरेका थियौं। उक्त सम्मेलनले नीतिगत, प्राविधिक र व्यावसायिक दृष्टिकोणले आलु क्षेत्रको सम्भावना बारे महत्त्वपूर्ण विमर्श सुरु गरेको थियो। आज हामी सोही प्रयासलाई अझ सुदृढ, व्यापक र कार्यान्वयनमुखी बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छौं। नेपाल एउटा चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर त हामी सबैलाई थाहा छ। चामल र गहुँपछि विश्वमा सबभन्दा बढी उपभोग हुने तेस्रो प्रमुख खाद्य बाली आलु हो। नेपालको हरेक जिल्लामा, हरेक भौगोलिक क्षेत्र र हरेक वर्गको भान्सामा आलुले विशेष स्थान बनाएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 2080-81 मा हेर्ने हो भने झन्डै 35 लाख मेट्रिक टन आलु उत्पादन गरिसकेका छौं, जुन हाम्रो तथ्यले देखाएको छ। तर हामी सबैलाई थाहा छ चुनौती पनि उत्तिकै छ। गुणस्तरीय बिउको अभाव, भण्डारण, प्रशोधन, पूर्वाधार, बजार मूल्यको अस्थिरता, रोगको प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, युवा जनशक्तिको कृषि क्षेत्रबाट बाहिरिने प्रवृत्ति, यो सबै समस्याहरू समाधानको लागि हामी छलफलमा बस्न आवश्यक छ। आजको सम्मेलनको मुख्य विषय बिउदेखि भान्सासम्म आलु प्रविधिमा प्रगति, सीड टु मार्केट, एडभान्सिङ पोटेटो टेक्नोलोजी। यस अन्तर्गत सीड भिजनबाट हामीले बिउ प्रणालीको सुधार, उन्नत बिउको प्रभाव, अनुसन्धानबाट आधारित उत्पादन वृद्धितर्फको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छौं। यस सम्मेलनमा सरकारी, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्थान, सहकारी, किसान समूह, युवा उद्यमीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू लगायत 150 भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थिति हामीले आज एक्सपेक्ट गरेका छौं। यी सबै सरोकारवालाहरू, महानुभावहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने सम्मेलनले नीति निर्माणदेखि व्यावसायिक सञ्जाल निर्माणसम्मको महत्त्वपूर्ण सेतुको काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। कृषि मन्त्रालय, FAO, निकी लगायत विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको योगदानमा आयोजित यो सम्मेलनमा हामीले उत्कृष्ट किसान, अनुसन्धानकर्ता र पत्रकारहरूको सम्मान गर्दछौं, जसले आलु क्षेत्रको प्रवर्धनमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएका छन्। Today, our shared fonding for potatoes, along with a mutual desire to work towards the growth and development of the entire potato value chain from farm to plate, is another strong binding reason why we are here today. Potato Summit 2025 is a platform to celebrate, understand and work towards strengthening the potato sector. Potatoes are a vital source of nutrition. They are not just a staple part of Indian and Nepali cuisines, but also drivers of income generation, rural employment and economic development in both India and Nepal. Despite several developments and advances, the potato sector continues to face pressing challenges from cultivation to storage and processing. The challenges are often aggravated by the adverse impacts of climate change. In this context, the Potato Summit 2025 emerges as a timely and meaningful intervention to address issues through dialogue, innovation, and collaborative action. Ladies and gentlemen, India and Nepal share a long-standing cooperation in agriculture. The climatic and topographical similarities in certain parts, along with similar food preferences, create a unique synergy. Agriculture is also a key segment of the economies of both nations. Cooperation in the field of agriculture is thus an integral element of our bilateral cooperation, one that enables us to work towards food security and economic development. India has been privileged to support Nepal's agriculture journey through a wide range of initiatives. These include infrastructure development such as irrigation systems, granaries, cold storage, as well as capacity building programs in a wide range of fields including horticulture, natural farming, etc. The gifting of Murrah buffalo bulls to Nepal and creation of institutional linkages between our agricultural universities to exchange knowledge, technical know-how and best practices
are other important examples of our ongoing cooperation in this sector. Encouraging to see a diverse group of stakeholders coming together to discuss about these issues, because we need a multi-sectoral, multi-stakeholder approach to address the various challenges within the potato value chain. Of course, FAO has been supporting the government of Nepal to address the weaknesses in the value chains, from at the production level, of course, through our farmer field schools, promoting IBM, promoting disease-resistant varieties, but also trying to catalyze more investment. Recently, through our initiative called the Hand in Hand initiative, where we were trying to catalyze targeted investment for priority commodities. And potato is one of them. And Nepal has been, consistently participating in the hand-in-hand investment forum that FAO has been organizing in Rome every year, and we're happy to mention that we are expecting again the high-level delegation from Nepal to participate in this year's October Hand-in-Hand Investment Forum in Rome as well, which is also coinciding with the 80th anniversary for FAO. This second summit focuses a lot on seed quality and seed production systems, taking note of the very low formal seed replacement rate and the fact that over 85% of farmers are relying on recycled or informal seed sources. So a development of a decentralized seed production hub, quality assurance mechanism, and capacity building is essential. Another major challenge for the potato value chain is the post-harvest losses ranging from 20 to 30%. Due to inadequate storage, sorting, and market infrastructure. So, of course, FAO is very much committed to supporting the government along with all the stakeholders here. आलु खास गरिकन हामीले फुड सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट महत्त्वपूर्ण बालीको रूपमा लिएका छौं र यसलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधारभूत परियोजनाको एउटा अङ्गको रूपमा पनि लिएका छौं र केही सेक्टरहरुमा चाहिँ सुपरजोन र जोनको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर हामीले यो बालीको प्रवर्धनमा विशेष महत्त्व पनि दिएका छौं र खास गरिकन यसबाट के देखिएको छ भने जहाँ चाहिँ इन्टरभेन्सनलाई अलिकति महत्त्व दिएर प्याकेजिङ सहितको कुराहरुलाई जोड दिएर सीड पेस्टिसाइड डिजिज म्यानेजमेन्टका कुराहरु र एक्सटेन्सन एक्टिभिटीलाई फलोअप गरेर गर्नुपर्ने कुराहरुलाई सँगसँगै लिएर गएको छ इरिगेसन मेकानाइजेसनको कुराहरु इन्स्योरेन्सको स्किमहरु लिएर गरिएको छ त्यो ठाउँमा आलुको प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी सबस्टान्शियली इन्क्रिज भएको छ हामीले के पाएका छौं भने पोटाटोको सुपर जोनमा 24 टन 30 टन सम्म प्रोडक्टिभिटी भएको पाएका छौं तर केही सेक्टरमा चाहिँ जहाँ हामीले अलिकति फोर्स गर्न सकेका छैनौं त्यो ठाउँमा आलु लगाउने टेन्डेन्सी पनि किसानहरूले ड्रप गर्नुभएको छ यो एउटा देखिएको कुरा हो त्यसकारण एग्रिकल्चर इन्क्लुडिङ यो पोटाटो सेक्टरलाई चाहिँ अनि एउटा चाहिँ गभर्नमेन्टको रेगुलर इन्टरभेन्सन चाहिन्छ प्राइभेट सेक्टरको एउटा सहभागिता चाहिन्छ किसानको सक्रियता चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं नेपालमा चाहिँ आलु वर्षभरि नै उत्पादन हुन्छ मूलत हाम्रो हिउँदमा उत्पादन हुन्छ फागुन चैतमा हाम्रो आलुको मूल्य सबभन्दा सस्तो हुन्छ जुन बेला माघ फागुनमा उत्पादन भएर सबैभन्दा सस्तो समय भनेको आलुको प्राइस भेरिएसन चाहिँ यसमा धेरै नै छ बिउ लगाउने समयमा उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने र उत्पादन भए पश्चात बढी तिर्नुपर्ने मेन सिजन पोटाटो क्रपको विशेषता रहेको छ तर हामी कहाँ इयर राउन्ड आलु उत्पादन हुने भएको हुनाले हिमाली क्षेत्र र उच्च पहाडी क्षेत्रमा र केही पहाडका कोचहरुमा र केही ठाउँहरुमा चाहिँ इयर राउन्ड पोटाटो उत्पादन हुने भएकाले उत्पादकत्व त थोरै भए तापनि त्यसको प्राइस चाहिँ महँगो छ र बजारमा चाहिँ राम्रो मूल्य पाएको हामीले पाएका छौं नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ पहलमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय खाद्य तथा कृषि संगठन संयुक्त आयोजना साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यस सम्मेलन मार्फत सरकार निजी क्षेत्र विकास साझेदार संस्था अनुसन्धान संस्थाहरू विज्ञहरू र कृषक समूहहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई नेपालमा आलु
क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादको कार्य आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण थालनी हो भन्ने बुझेकी छु। सम्मेलनमा बिउको गुणस्तर, मूल्य श्रृङ्खला, विकास, अनुसन्धानको अभाव तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता जस्ता विषयमा दोस्रो आलु सम्मेलन खेतदेखि भान्सासम्म आलु प्रविधिको उन्नयन भन्ने मुख्य विषयवस्तु र बिउ दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर बहस विमर्श थाल्नुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सम्मेलनले आलु बिउ मूल्य श्रृङ्खलाको महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। नेपालको कृषि क्षेत्र विशेष गरी आलु उत्पादन हाम्रो खाद्य सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। देशको हरेक भूभागमा तराईदेखि पहाडसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै परिवारका लागि आलु एक साझा उपज हो, जसले किसानको भान्सादेखि बजारसम्मको यात्रा समेट्दछ। यस्तो सन्दर्भमा यो सम्मेलन केवल आलुको प्रवर्धन मात्र होइन, किसानको सम्मान र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको पक्षमा एक आवाज पनि हो। नेपालमा आलु एक प्रमुख खाद्य वस्तु मात्र होइन, कृषकको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत नगदे बाली पनि हो। यसको उत्पादन प्रयोगलाई अझै बढाउन अनुसन्धान, नीति, प्रविधि र बजार बीच सहकार्य आवश्यक छ। साथै जलवायु परिवर्तनको असर, भूमिको क्षयीकरण र कृषिमा युवाहरूको घट्दो रुचिलाई ध्यानमा राख्दै अब हामीले प्रविधि हस्तान्तरण, युवा उद्यमशीलता र सहकारी मार्फत कृषि व्यवसायीकरणलाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। हामी त आलु उत्पादन गर्ने खान मात्रै जानेका छौँ। यसबाट विभिन्न भेराइटीहरू निस्कन सक्छ, हामी जान्दैन। अब नेपालमा आलु उत्पादनका लागि हामीले के प्रयास गरेका छौँ, यसमा सबैको साझेदारीको जरुरी छ। सरकारले मात्रै, मन्त्रालयले मात्रै, विभागले मात्रै होइन, हामी सबैको प्रयास के हुन सक्छ। उन्नत जातहरूको विकास र प्रवर्धनतर्फ आलुका जातीय विकासमा हालसम्म 21वटा जातहरू विकास गरिएका छन्। केही स्थानीय जातहरूको पनि प्रवर्धन गरिएका छन्, जस्तै थारू स्थानीय, काठमाडौँ स्थानीय, जुम्ली स्थानीय। आलुका करिब 32 जातहरू सङ्कलन तथा संरक्षण गरिएको छ। आलु उत्पादन प्रविधिहरू विकास तथा प्रसार गरिँदै आएको छ। त्यसैगरी विभिन्न आयोजनाहरू, विशेष गरेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हामीले भन्ने गरेको PMMP, ASDP, SVAP मा आलु बालीलाई प्राथमिकीकरण गरी लागू गरिएको छ। PMMP मार्फत 17वटा जोन तथा 2वटा सुपर जोन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। हामीले सञ्चालन गरेको, राज्यद्वारा सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत 17वटा जोन रहेछ, 2वटा सुपर जोन रहेछ। यसपटक धेरै ठाउँमा वृद्धि गर्नका लागि प्रस्तावहरू पनि आएका छन्। मन्त्रालयमा मन्त्री भएर बसिरहँदा मलाई यसपालि बजेट माग्ने नाममा आलुको जोन बनाइदिनु पर्यो, सुपर जोन बनाइदिनु पर्यो भएर 6-7वटा निवेदनहरू पनि प्राप्त भएका छन्। त्यो हामीले यतिकै बनाइदिएर तोक्लाएको भरले नहुने रहेछ। यो त ब्लक पकेट हुँदै जोन सुपर जोन भएर जाने। ठुला चक्लाबन्दी खेतीमा आलु उत्पादन मार्फत बजार, डडेलधुरा लगायत उच्च पहाडी क्षेत्रको आर्थिक उपार्जनमा ठुलो भूमिका रहेको छ। आलु बालीले रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा क्षेत्रमा रहिठाने मौलिक आलु उत्पादन प्रविधि बुङमा आलु खेती प्रविधिको संरक्षण गर्दै म आफूले नै पनि लिड गरेर देशको विभिन्न कुनामा हामी लागिसकेपछि आलुको बिउमा निकै नै काम गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले पहिलो यो दोस्रो पटक अब अगाडि बढ्न हामीले बिउको काम गर्यौं। सो यो बिउको कुरालाई आज हामी बिहानदेखि सुन्दै आएका छौं। कन्ट्री पेपरदेखि हामीले इन्टरनेसनल किनोट पेपरसम्मको र प्राइभेट सेक्टरबाट पनि सुनिसकेका छौं। कतिजनाले यसलाई अझ हामी प्रेजेन्ट गर्दै जानेछौँ।
यो कार्यक्रमको लागि आज हामीलाई आलु नै आलु यो ब्यानरमै रहेर कुरा गर्नको लागि कुरा गरिदिनु भएकोमा मन्त्रीजीलाई झन् विशेष धन्यवाद। कहिलेकाहीँ अरू कुरा आउँथ्यो, बजेटको पनि कुरा आयो कि भन्थान्थे होइन। मन्त्रीजीलाई विशेष धन्यवाद। सचिवजीको विशेष समय आज मात्र होइन, 2 महिना अगाडि पहिलोपटक हामी कुरा गर्न जाँदा नै जुन उहाँले एकदम उत्साह प्रोत्साहन र उहाँको इतिहास हामीलाई उत्साह दिनुभएको थियो, उहाँको लागि पनि धन्यवाद। एफओ नेपाल अर्गनाइजर हुनुहुन्छ तर पनि एकदमै ब्याक सपोर्ट एनी टाइम्स भनेर एफओको पुरा टिम सँगसँगै स्पेसली नेपाल कन्ट्री रिप्रेजेन्ट श्री केन लाई स्पेसल थ्याङ्क यू फर मिस्टर केन सिमजु फर अलवेज यर इन्करेजमेन्ट फर अस। त्यसै गरी हाम्रो यो हेर्ने डिपार्टमेन्ट सँगसँगै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सहसचिव जानुका म्याडम भर्खरै अहिले मन्त्रालयमा आउनु भएको छ। योभन्दा अगाडि 2 वर्ष उहाँ त्यतै हुनुहुन्थ्यो हामीले काम गर्दा, उहाँलाई झन् विशेष धन्यवाद। हरेक दिन बेलुका 8:30 बजेको हाम्रो मिटिङ सबै कुरा सकेपछि अनि बेलुका 8:30 बजे मिटिङ अलवेज जोइन गरिदिनु हुन्थ्यो इन्करेजको लागि। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण महानुभावहरू विशेष त हाम्रो टिममा रहनुहुने निकीको टिम सँगसँगै हाम्रो श्याम सर विनोद सर उहाँहरू ब्याकिङमा भएर हामीले सम्पूर्ण कामहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद। स्पेसल थ्याङ्क यू गोज टु द आवर किनोट स्पिकर सप्लाई चेन टेक्नो एग्जिस्टेन्स लिमिटेडका उपाध्यक्ष श्री एसपी सिंहज्यू, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर किनोट स्पिक एज वेल एज फ्लाइ फर here to Kathmandu, as well as I would like to thank you for Madam Garima Nauteleju from Indian Embassy. त्यस्तै गरी हाम्रो PMP राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र, राष्ट्रिय आलु अनुसन्धान कार्यक्रम, नेपाल आलु अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी महानुभावहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यूको विशेष अर्को थ्याङ्क यू भनेको हाम्रो स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ। यसपालि पनि कृषि विकास बैङ्कले जसले हामीलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई स्पेसल थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी हाम्रो नेभिल बैङ्क, इन्डियन एम्बेसी, एनएमई बैङ्क, हाम्रो सूर्य नेपाल, साल ट्रेडिङ, सानिमा बैङ्क लगायत छ। यही क्रममा थ्याङ्क यू मेरो टिमलाई पनि, ट्रियस फाउन्डेसन जसले नलेजको लागि काम गर्नुभएको छ, हाम्रो चेयरम्यान पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अञ्जली स्पेसली प्रेजेन्टेसन सबै कुराहरू गर्नलाई तपाईँहरूलाई कल गर्ने, उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। मार्सलजी लगायत यो हाम्रो सबै एरेन्जमेन्ट गर्नेहरू सबैजनालाई एकमुष्ट थ्याङ्क यू। यो ओपनिङ सेसनमै मैले थ्याङ्क यू भने के छ त मेकानाइजेसनको स्ट्याटस पोटाटो फार्मिङमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोइल प्रिपरेसन जमिन तयार गर्ने कुरामा चाहिँ हामी निकै अगाडि आइसकेका छौँ। जति पनि हाम्रो किसानहरू सैलिङको किसानदेखि लिएर दाङको किसानहरूले भनिसक्नुभयो टिलर पावर, मिनी टिलर अनि तराईतिर ट्र्याक्टरदेखि लिएर हामी सोइल प्रिपरेसनमा चाहिँ अलमोस्ट निकै राम्रो तरिकाबाट हामी यसमा मेकानाइजेसन भइसकेका छौँ। भने हामीलाई सबभन्दा गाह्रो भएको कहाँनिर छ भन्दा प्लान्टेसन र तपाईँको हार्भेस्टिङ र पोस्ट हार्भेस्टमा चाहिँ हामी अत्यन्तै एकदम हामी भर्खर बामे सर्दैछौँ भन्दा नि हुन्छ। हामी यो प्लान्टेसनमा र हार्भेस्टिङमा त एकदम न्यून मात्रामा चाहिँ तपाईँको नगर्ने मात्रामा चाहिँ मेकानाइजेसन भएको अवस्था छ। जति पनि अहिले हामीहरू हाम्रो पोलिसी भनौँ अथवा हामीले तिनै तहको सरकारले ड्राइभ गर्ने जति पनि यन्त्रीकरणमा काम गर्ने जुनसुकै भनौँ न कृषिमा चाहिँ हामी यो ट्र्याक्टर मात्रै बाँडेर बसिराखेका छौँ। यसकारण चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता फोकस जति पनि हाम्रो 20वटा हाम्रो पिएमएमपीको जोन छ, 2टा सुपर जोन छ, ती जोनहरूमा अब हामी मसिन मात्रै नभएर इम्प्लिमेन्टहरू पनि जुन प्रोडक्ट फोकस गरेर चाहिँ त्यसरी हामीले प्रोग्रामहरू सेट गरियो भने चाहिँ भोलि यो यी कुराहरू प्लान्टेसन र हार्भेस्टिङको कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले खोजेको लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले प्रयोगमा आइराखेको ट्र्याक्टर विशेष त तराई क्षेत्रमा ट्र्याक्टर प्रयोग भइराखेको छ भने पहाडी भूभाग र अलिकति समतल मधेस र समतल पहाडी भूभागमा पावर टिलर विथ कल्टिभेटर प्रयोग भएको छ नि। हिमाली र पहाडी उच्च पहाडी इलाकामा चाहिँ तपाईँको मिनी टिलर विथ कल्टिभेटर प्रयोग भइराखेको छ। यो यसको तपाईँको प्यारामिटरहरू र यसको टिलर क्यापासिटी यो क्यापासिटी टिनेज क्यापासिटीहरूमा यो डिटेलमा जान चाहिने किन मलाई अत्यन्तै टाइम बाउन्डिङ कम छ। अहिले डिफ्रेन्ट मेसिनरी फर पोटाटो फार्मिङमा चाहिँ यो रिजरहरू प्रयोगमा आइराखेको छ। जस्तो काभ्रेकमादेखि लिएर तपाईँको यो ड्याङ बनाउने मेसिनहरू चाहिँ अहिले निकै प्रयोगमा आइराखेको छ। यो एट्याचमेन्टहरू पनि प्रयोग आइरहेको छ। सेल्फ प्रोपेल्ड रिजर मेसिनहरू पनि अहिले प्रयोगमा आइराखेको छ।
यो चाहिँ पोटेटो प्लान्टिङ मेसिनहरू हो। यो चाहिँ विशेष यो मैले यो चित्रमा देखाए पनि यो फिल्डमा चाहिँ अत्यन्तै कम प्रयोग भइराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ मैले मैले आफ्नो कुरा राखिसकेको छु। यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा राखेँ। अहिले यहाँ जति पनि विषयहरू आएको छन् तिनीहरूलाई यो दुईटा स्ट्राटेजीमा अहिले यहाँ धेरै जसो उठेको विषयहरू पोलिसीसँग जोडिएको छ, त्यसलाई हामी क्रमशः कार्यान्वयनमा गइ पनि रहेका छौँ। अघिल्लो फर्स्ट समिटमा आएका जुन हाम्रो प्रोसिडिङमा बडा उल्लेख भएका विषयहरूलाई नै अहिले हामीले प्रोग्राम प्लानिङ यो सालको हामीले प्रोग्राम प्लानिङ सक्यौँ, हिजो मात्रै बजेट आयो। त्यसमा केही कुराहरू छ जस्तो हामीले बिउ आलुको सुदृढीकरणको लागि पर्टिकुलर स्थायी तौरतिर गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो साधन स्रोत र सीमितताको बिच कतिपय हामी सशक्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत गरेका छौँ। त्यसै गरी अब कतिपय कुराहरू अर्थ विधेयकमा आउँछ, भन्सार शुल्कको विषयहरूमा आउँछ। त्यसको पोलिसी अनि हाम्रो विभिन्न नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई पनि आरएनडीमा स्कोपहरू क्रिएट गरेको छ र भविष्यमा पनि निजी क्षेत्र समग्रमा के भने हिजो पनि बजेटको एसेन्स यहाँले हेर्नुभयो होला, प्राइभेट सेक्टरले ओभरअल डेभलपमेन्ट हो, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट त्यसबाट सुधार्न सक्दैन। तर यसमा अब फार्मर्सको क्याटेगोराइज गर्ने कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ होइन। हामी किसान अथवा उद्यमीहरूको सूचीकरणको विषयहरू त्यसलाई हामीले अहिले सरकारले हाम्रो 41,30,000 कृषक हाउस होल्ड भनेका छौँ। त्यसमध्ये हामी आधाभन्दा बढी कृषक सूचीकरण गरिसकेका छौँ र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सकेर फार्मर्सको क्याटेगोरी क्रप वाइज हुनसक्छ, त्यसै गरी त्यसको चाहिँ इन्कमको बेसिसमा हुनसक्छ वा उहाँहरूले गरेको इन्टरप्राइजको आधारमा हुनसक्छ। यसरी चाहिँ सरकारले त्यसै गरी हामी कृषि नीति र कृषि विधेयकको पनि तर्जुमा गरिरहेका छौँ। यहाँ आज जुन विषयहरू उठेको छ धेरै जसो विषयहरू कतिपय कुराहरू हामी नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्य हाम्रो आउने सालको कार्यक्रमहरूले सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्बोधन हुन्छ र कतिपय कुराहरू नीतिगत विषयहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले तर्जुमा गर्दै गरेको मलाई लाग्छ यहाँहरू धेरैको इनपुटहरू त्यसमा परेको छ। यद्यपि त्यो सबै विषयहरू तत्कालै नभएको हुनसक्छ तर लङ रनमा यो विषयहरू समेटिन्छ। निजी क्षेत्रले नै लिड गर्ने हो र खास गरी निजी क्षेत्रले ओभरअल कमर्सियल लिड गर्ने हो भने प्रोडक्सनमा एक्सटेन्सनमा स्थानीय तह लिड गर्ने हो। र अघि स्थानीय तहबाट बेलगोट पेढीको सरले प्रेजेन्ट गर्नुभयो एकदमै भ्यालुएबल कुरा मलाई लाग्छ। आजको टेक होम मेसेज भनेको अब महिना हेरेर होइन सिजन हेरेर मौसम हेरेर गरौँ भन्ने कुराहरू मलाई एकदमै टेक अवे जस्तो लाग्यो। र स्थानीय तहलाई चाहिँ स्थानीय तहलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्ने, निजी क्षेत्रलाई ओभरअल यो मोडर्नाइजेसनको सिटमा राख्ने र सरकारले चाहिँ टेक्निकल ब्याक स्टपिङ गर्ने, स्थानीय तहलाई क्यापेसिटेट गर्ने, त्यो यो त्यसको टेक्निकल ब्याक स्टपिङ हुनसक्छ वा फाइनेन्सियली त्यसलाई ब्याकअप दिएर र पोलिसी सपोर्टहरू मार्फत यहाँहरू जस्तो उद्यमीहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरा मलाई लाग्छ। समग्रमा यहाँ धेरै जानकारी म्याडम प्रेजेन्ट गर्नुभएको कुराहरू त्यसको जिस्ट चाहिँ मेरो विचारमा र स्थानीय तहलाई इनेबल गर्नु पर्यो, स्थानीय तहमा प्राविधिकहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु पर्यो। निजी क्षेत्र खास गरी हाम्रो आफ्नो रिसोर्समा स्थापना गर्नुभएको टिस्यु कल्चरहरू जसलाई चाहिँ हामीले एउटा निश्चित रेगुलेसनको आधारमा उहाँहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने र तर उहाँलाई रेगुलेसनको नाममा अननेसेसरीली बर्डन गर्ने होइन कि उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने, उहाँहरू निजी क्षेत्रबाट उत्पादन यो सुरु भएका व्यवसायहरूलाई सहजीकरण गर्दै आलु मात्र होइन समग्र रूपमा चाहिँ कृषि क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ कृषि विभाग कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागको धारणा हो।